ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਡੱਬੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ। मूल वासियों का वफद पॉप फ्रांसिस के नाल मुलाकात लई मार्च के अखीर दे विच जावेगा वैटिकन। पॉप फ्रांसिस नूं कैथोलिक स्कूलों के मुद्दे ते माफी मंगण की अपील। खबरां विस्तार दे नाल और सब तो पहलां तां उन्हां दर्शकां दे लई अज काफ़ी शॉकिंग होएगा जदों दुੱਧ ਦੇ डब्बे ਚੱਕਣੇ होणगे ते उन्हां दे उत्ते रेट दे विच तब्दीली नज़र आवेगी। जी हाँ, दुੱਧ ਦੇ डब्बिਆਂ ਦੇ उत्ते जिहड़ा है वो प्राइस दे विच फर्क पाया जा रहा है। उस फर्क दे पिछे हालांकि रीजन दिता गया है। दस दें कि BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੱਬੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। दस दें कि रेडी टू ड्रिंक यानी दुੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ BC ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਲੀਨ BC ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ 10 ਸੈਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ नहीं चाहते जाना वो अजे भी रिटर्न ई दे मुताबक ब्लू बॉक्स रिसाइकलिंग बिन प्रोग्राम द्वारा कंटेनरां नूं रिसाइकल कर सकते हैं। पीण दे लई तैयार कंटेनरां नूं कुछ उत्पादां दे नाल जिवें डेयरी ओट्स सोया ते बदाम दे पीण वाले पदार्थां दे वजों परिभाषित किया गया है। इनफैंट फॉर्मूला मील रिप्लेसमेंट कॉफी क्रीम मक्खण पीणयोग दही ते कैफे रिफंड प्रोग्राम दे विच शामिल नहीं है। हालांकि सूबा लोकां नूं नवीं योजना दे विच अयोग्यता दे बावजूद दूजे कंटेनरां दी रिसाइकलिंग जारी रखण दी अपील करदा है। वधिया प्रिंट दे विच एक चेतावनी भी शामिल है कि 1 फरवरी तो पहलां खरीदे गए कंटेनर रिफंड योग नहीं होणगे। इस तो इलावा बिना धोते कंटेनर भी रिसाइकलिंग दे योग स्वीकार नहीं किए जाणगे। वातावरण मंत्रालय ने 21 जनवरी नूं जारी एक बयान दे विच लिखिआ है कि दुੱਧ ਦੇ कंटेनरां नूं डिपॉजिट रिफंड सिस्टम दे विच तब्दील करन दे नाल ਲੱਖਾਂ ਵਾਧੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ वैसे ही लोगों को ये लग रहा है ज़्यादा औखा नहीं है। इस संबंधी MP रणदीप सराय जी नाल गलबात की जिन्होंने इस विकल्प को चंगे तरीके नाल समझाया है। नाल ही स्टडी परमिट वाले PR वाले इस तो इलावा जिहड़े विजिटर वीज़ा वाले ने उन्हां दे लई भी खास तौर पर ऐलान जिहड़े कीते गए ने वो किन्ने कुछ चंगे ने। इस संबंधी जानकारी दी आओ सुनते हैं कि कुछ कहना है उन्हां दा। सो इमीग्रेशन मंत्री के वालों बहुत सारिया अपडेट्स की गई ने। MP रणदीप सराय जी साडे नाल जुड़े हुए हैं। रणदीप सराय जी इस वेले नवी अपडेट्स का इंतजार भी किया जा रहा सीगा। सो बहुत सारिया कैटेगरीज वास्ते न्यू पोर्टल जी अनाउंसमेंट की गई है, स्टेटस की गल की गई है कि उहदे विच नवे बदलाव जिहड़े ने वो सामने आउणगे और की ये लोकां दे हित वास्ते सही है, की चंगी खबर इहनूं कह सकते हैं? देखो बहुत आई थिंक चंगी खबर है। तकरीबन $85 मिलियन नवा ऐलान किया गया इमिग्रेशन वास्ते जिहदे विच उन्हें 500 व्यक्ति हायर किए और होर हायर करन लगे आ ताकि वो सर्विस स्टैंडर्ड्स जिहड़े आ उहदे मुताबिक सानू सेवावां देण इमिग्रेशन दे विच। जिहदे विच एक नवा पोर्टल होगा परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन वास्ते जिथे पेपर एप्लीकेशन लिमिट कीतियां जाणगियां और तुहानू ऑनलाइन एप्लीकेशन कीतियां जाणगियां जिहदे विच तुहानू रियल टाइम दे विच
ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਛੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ ਰਸੀਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਊਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼, ਔਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ PR ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਾਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਸਵਿਫਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਓਥ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸੀਜਨ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ PR ਕਾਰਡ ਹੈ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ MP ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, PR ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ 85% ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਇਕਰ ਔਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
हाँ जी, बिल्कुल आई थिंक काफ़ी जल्दी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1,75,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਆਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਕਡ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 70,000 ਹੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਔਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 147,000 ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 4,11,000 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GIC ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GIC ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਆਪਦਾ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ? ਆਲਮੋਸਟ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਜੌਬਸ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਕੁਅਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੌਬ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਮਾਪੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਸੀ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਆਵਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫॉर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੇਅਰ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਡਲਸ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਹਰਡਲਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ 17, 18, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 23, 24, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 18, 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜੂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, PR ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟੀਕਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਫਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਵਫਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਪਰਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। AFN ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਲਕੱਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਵੈਲਕਮ। हाँ, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं सोमनाथ बोल गया, सोमन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोमन, ये जो साइकिल के ऊपर दुनिया में जाने आने का ये प्रोग्राम आपने कैसे बना लिया? मैं 27 मई 2004 में ऐसा एक सपना लेके पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा में निकले।
तो पहले मेरे सफ़र पूरा भारत में था, 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी, उसके साथ साथ पूरा नाइबर कंट्रीज़ जैसा नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका। ये सब करते हुए मैं पूरा भारत का यात्रा किए, जो मुझे लगभग 2.5 साल लगा। उसके बाद मैं सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब सफ़र करते वक्त मुझे 2009 साल तक लग गया। फिर 2009 से 12 मैं यूरोप का सफ़र किए, यूरोप में 48 कंट्री सफ़र किए। उसके बाद वो सफ़र मुझे ग्रीनलैंड तक लेके गए, जो धरती के पूरा ऊपर जो चादर बिछा हुआ है। तो उधर से मुझे वापस आना पड़ा और यूरोप पूरा कवर करके 3-4 कंट्री बचा था, तो वो कवर करके मैं चला आया अफ्रीका। अफ्रीका में मैं 52 कंट्री सफ़र किया 2012 से 15 तक। तो ये 2012 से 15 मैं पूरा अफ्रीका सफ़र करके फिर 2015 से 17 मैं साउथ अमेरिका का सफ़र जारी रखा, और साउथ अमेरिका के साथ साथ मैं अंटार्कटिका का सफ़र किए। वहाँ से मैं आए 2016, 17, 18 मैं कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका में, वो जैसा पनामा, कोस्टा रिका, निकरागुआ, होंडुरास, साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज़, मेक्सिको, ये सब करते हुए मैं 2018-19 में मैं अमेरिका आए। और अमेरिका 18-19-20 मुझे अमेरिका में 48 स्टेट मुझे अमेरिका में मैं सफ़र किए। कनाडा का सफ़र किए, और यहाँ से अलास्का, रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड तक सफ़र करके मैं 2020 में न्यूजीलैंड में कोविड के टाइम में मैं अटक गए थे। वहाँ से मैं अमेरिका में कुछ राज्य बाकी था, वो सब करके मैं कनाडा आए, और यहाँ से मुझे यूरोप का थोड़ा बहुत सफ़र करना है। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, साउथ ईस्ट एशिया से मैं इंडिया वापस जाएंगे। तो ये मेरे टोटल 6,666 दिन का सफ़र है, और ये सफ़र में मैं लगभग 2 लाख किलोमीटर का सफ़र तैयार करेंगे। और इस सफ़र में मुझे लोग सपोर्ट भी करते रहते हैं, जो सपोर्ट मैं 1 किलोमीटर $1 के हिसाब से मैं डेडिकेट करता हूँ। तो इसी के हिसाब से मुझे ये दुनिया का 191 देश सफ़र करने के लिए लगभग 60 बार मुझे शिप और फ्लाइट लेना पड़ेगा, जहाँ पे रूट नहीं है। तो रोड को कनेक्ट करने के लिए मुझे 60 बार फ्लाइट और शिप लेना पड़ेगा, जिसके दरिया से मैं 191 देश का सफ़र तैयार कर सकता हूँ। अच्छा, ये इसका मेन इसके पीछे मतलब क्या सोच थी, किस चीज़ की, आपने कोई पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई एम रखा हुआ है? हाँ जी, माय मेन गोल था जो मैं सफ़र शुरू किए थे, एड्स के बारे में नए पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में बताना। ऐसा एक मैसेज लेके मैं मेरे यात्रा शुरू किए, क्योंकि मैं जब 14 साल उम्र में था तो तब किसी व्यक्ति ने एड्स होके मर गया, और उनको मेडिकल कॉलेज के सामने पड़ा रहा, और उनका सत्कार नहीं हुई। तो मेरे मन में ये भावना आए, जो इंसान मरने के बाद भी इंसान को कैसा सत्कार नहीं हो सकते, ये कैसा बीमारी है। जिससे जानकारी और खोजबीन करने के समय मुझे इसके बारे में पता चला, और मैं जब स्कूल टीचर को पास गए इनके बारे में जानकारी लेने के लिए, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं था। तो मेरे मन में ये भावना आए, मुझे इसके बारे में जानकारी मिले, जो जानकारी मैं लोगों को बांट सकता हूँ। इसी एक सपना लेके मैं 16 साल उम्र में मेरे मन की यात्रा शुरू किए इसके बारे। और 20 साल उम्र में मैं जब मेरे पढ़ाई ख़त्म किए, एक तो मैं बैचलर इन जूलॉजी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किए, और सर्वहत यूनिवर्सिटी से मैं विशारद भी किए। तो ये करके मैं निकल गए एक काम के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये सुमन देवनाथ हुरी ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।